ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಯ ಸಮಯ. ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟ್ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಸೀತಾರಾಮಪುರ ಅನ್ನುವ ಗ್ರಾಮ ಬೆಳಗುತ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಊರಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಬಡ ಸೊಸೆ ಅನಾಮಿಕಾ ಕುಟುಂಬ ನಿವಾಸಿಸುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಮೂಲೆ ಏರ್ಪಾಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಸೌದೆ ಒಲೆ ಮೇಲೆ ಅತ್ತೆ ಸೊಸೆಯರು ಶಾರದಾ ಅನಾಮಿಕರು ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ತಂದೆ ಮಗ ಪ್ರಸಾದ್ ರಮೇಶರು ಚಾಪೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮಲಗಿರ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳು ಹರೀಶ್ ಭವ್ಯರು ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟ್ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊಸೆ, ಈ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಬದುಕು ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ಅಮ್ಮ ನಮ್ಗೆ? ನಾವು ಹೊಸ ಮನೆ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳೋವರೆಗೂ ತಪ್ಪಲತ್ತೆ. ನಾವು ಹೊಸ ಮನೆ ಈ ದಿನ ಕಟ್ತೀವ, ನಾಳೆ ಕಟ್ತೀವ ಸೊಸೆ. 1 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಬದುಕ್ತಾ ಇರುವ ವಿಷಯ ಮರ್ತೋದ್ಯಾ? ಹಾಗೆ ಹೇಗೆ ಮರ್ತು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅತ್ತೆ? ನಾವು 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಅಲ್ವಾ ಇರ್ತಾ ಇದೀವಿ. ತಿಂಗಳಿಗೆ ನಾವು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಎತ್ತಿಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ? ನಿನ್ನ ಹುಚ್ಚುತನ. ಉಳಿತಾಯ ಅತ್ತೆ, ಉಳಿತಾಯ. ಅದೇ ಕಣೆ, ಉಳಿತಾಯ. ಏನ್ ಉಳಿತಾಯ ಸೊಸೆ? 2 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಈ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಊರ್ನವರು ನೋಡಿ ನಗ್ತಾ ಇದಾರೆ ಸೊಸೆ. ನಕ್ಕವರ ಹಲ್ಲೆ ಹೊರಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅತ್ತೆ. ಇರೋ ಹಳೆ ಮನೆ ಕುಸಿದು 2 ವರ್ಷ ಆಗೋಯ್ತು. ಆಗಿನಿಂದ ನಾವು ಈ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ವಿಷಯ ನಿಂಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಾ? ಆಗತ್ತೆ ಅತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗದೆ ಹೀಗೆ ಜೀವನವನ್ನು ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದು. ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಗೆ 6,000, ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ಗೆ 1,000, ನೀರಿಗೆ 1,000, ಹಾಲು ಹಾಕಿದ್ದಕ್ಕೆ 1,000, ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ದುಡ್ಡು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಖರ್ಚು ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಲ್ವಲ್ಲ ಸೊಸೆ? 4 ಗೋಡೆ ಮಧ್ಯೆ ಇರಬೇಕಾದ ಜೀವನನ 4 ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ಯಾ. ಈ ಮರ ಮೊದಲೇ ಊರಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದೆ. ಬಂದು ಹೋಗೋರು ನಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ನಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಿ ನಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊಸೆ. ಅತ್ತೆ, 4 ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೀವು ದುಃಖ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಂಗಳಿಗೆ 10,000 ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಲಾಭನೇ ಅಲ್ವಾ ಅತ್ತೆ? ಅದಲ್ಲ ಸೊಸೆ. ಅತ್ತೆ, ತಣ್ಣನೆ ಗಾಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ನೀರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ ಸಂಭವ ಮೊದಲೇ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ ಸೊಸೆ. ನಾನು ಮಾಡುವ ಕೂಲಿ ದುಡ್ಡಿನಿಂದ ನಾವು ತಿಂತಾ ಇದೀವಿ. ನೀವು ಮಾಡುವ ಕೂಲಿ ದುಡ್ಡು, ಮೇಸ್ತ್ರಿಯಾಗಿ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ದುಡ್ಡು, ನಲ್ಲಿ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿ ಸಂಪಾದಿಸುವ ಮಾವಯ್ಯನ ದುಡ್ಡನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ದುಡ್ಡನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಹೊಸ ಮನೆಯನ್ನ ಕಟ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಎಂದು ಅತ್ತೆ ಸೊಸೆಯರು ಮಾತನಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಪ್ರಸಾದ್ ಎದ್ದು ಕೂತ್ಕೋತಾನೆ. ಅತ್ತೆ ಸೊಸೆಯರು ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಸಾಕು, ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ ಪೂರ್ತಿ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ವಾ? ಹೊಟ್ಟೆಲಿ ಇಲಿಗಳು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ತಾತಯ್ಯ, ಆಗ ನೀನು ಬೆಕ್ಕನ್ ತಿನ್ನು, ರೊಟ್ಟಿನಲ್ಲ. ಭವ್ಯ ಅಂದ ಮಾತಿಗೆ ಶಾರದಾ ಹರೀಶು ನಗುತ್ತಾರೆ. ಅನಾಮಿಕಾ ಕೋಪದಿಂದ ನೋಡ್ತಾಳೆ. ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ ಮಾವಯ್ಯ, ಅವ್ರನ್ನ ಕೂಡ ಎಬ್ಸಿ, ಇಬ್ಬರಿಗೂ ತಗೊಂಬರ್ತೀನಿ. ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವು ಕೂಡ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ. ರಮೇಶ್ ನನ್ನ ನಿದ್ರೆಯಿಂದ ಎಬ್ಬಿಸುತ್ತಾನೆ ಪ್ರಸಾದ್. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ರೊಟ್ಟಿ ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ. ತಣ್ಣನೆ ಗಾಳಿಗೆ ಮಲ್ಕೋತಾರೆ. ಮಾರನೇ ದಿನ ಅನಾಮಿಕಾ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ತನ್ನ ಗಂಡ ರಮೇಶ್ ಕೊಡದಿಂದ ನೀರ್ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಅತ್ತೆ ಶಾರದಾ ಹರಿದು ಹೋದ ಬಟ್ಟೆನ ಹೊಲಿತಾ ಇದ್ರೆ ಮಾವ ಪ್ರಸಾದ್ ಬೇವಿನ ಕಡ್ಡಿಯಿಂದ ಹಲ್ಲುಚ್ಕೋತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಮಕ್ಕಳು ಹರೀಶ್ ಭವ್ಯರು ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ ಉಯ್ಯಾಲೆಯಿಂದ ತೂಗುತ್ತಾ ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಿಂದಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಊರಿನ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯ ಸೀತಾಪತಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಕೊಡೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡ ಆಳು ರಂಗಯ್ಯನ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ತಮ್ಮ ಕಡೆ ಬರುವುದನ್ನ ನೋಡುತ್ತಾಳೆ ಶಾರದಾ. ಏನಯ್ಯ, ಆ ಸೀತಾಪತಿ ನಮ್ ಕಡೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಸೊಸೆಗೆ ಹೇಳು ಹೋಗು. ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಸೊಸೆ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದು ಕಷ್ಟ ಕೊಡ್ಬೇಡ ಅಂತ ಸೀತಾಪತಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ನಾನು ಸೊಸೆಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಶಾರದಾ? ದಿನಕ್ಕೂ ನಮ್ ಸೊಸೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಜಿಪಣಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಸೊಸೆ ಹಾಗೆ ತಯಾರಾಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಮನೆನೇ ಅಲ್ವೇನ್ರಿ? ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನಂತಿಲ್ಲ ಶಾರದಾ. ಈಗ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿರೋ ಅದೃಷ್ಟ ಇದ್ರೆ ಕಟ್ಟೋಣ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಇಷ್ಟು ದಾರುಣವಾದ ಜಿಪಣ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಏನೋ? ಏನಮ್ಮ ಶಾರದಾ ಇದು? ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡು ಅಂತೀರ ಸೀತಾಪತಿಯವರೇ? ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ನನ್ ಸೊಸೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಊರಿನವರು ನೋಡಿದ್ರೆ ನನ್ ಮರ್ಯಾದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಶಾರದಮ್ಮ. ಊರಿಗೆ ದೊಡ್ಡವನಾಗಿರುವ ಸೀತಾಪತಿ ತನ್ನ ಊರಿನವರನ್ನು ಹೀಗೆ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಗ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ನಾಶವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡು ಅಂತೀರ ಸೀತಾಪತಿಯವರೇ? ಹೇಗೂ ನೀವು ಇಷ್ಟು ದೂರ ಬಂದಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅನಾಮಿಕಾ. ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ನೀವೇ ಹೇಳಿ, ಹೋಗಿ ಕೇಳಿ. ಅಡುಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಅನಾಮಿಕಳ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ ಸೀತಾಪತಿ. ಏನಮ್ಮ ಅನಾಮಿಕಾ, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ಯಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ದೊಡ್ಡಯ್ಯ, ತಾವೇನು ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರಿ? ಹೀಗೆ ನೀನು ಮರದ ಕೆಳಗಿರೋದು ಏನು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ತಾಯಿ, ನನ್ ಮಾತು ಕೇಳು. ಅಯ್ಯೋ, ನೀವೆಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ನಿಮ್ ಮಾತು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋಗಿ. ಯಾಕೆ ಅನಾಮಿಕಾ, ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಜಿಪಣ ತರದಿಂದ ನೋಡ್ಕೊತಾ ಇದೀಯಾ? ಹೊಸ ಮನೆಗಾಗಿ ಐನವ್ರೆ. ಹೀಗೆ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಹೊಸ ಮನೆ ರೆಡಿ ಆಗತ್ತಾ? ಹಾಗಾಗಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಯಜಮಾನ್ರೆ. ನಾನು ಮರದ ಕೆಳಗೆ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬನ ಇಟ್ಟಿದ್ದು. ಯಾವುದೋ ಪೂರ್ವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ ಮನೆ ಕುಸಿದು ಹೋಗಿದೆ. ಆಗಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹೀಗೆ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೀವಿ.
ನೀನೇನೋ ನಿನ್ನ ಆಲೋಚನೆ ಏನೋ ನನಗಂತೂ ಅರ್ಥವಾಗ್ತಿಲ್ಲಮ್ಮ ಅನಾಮಿಕಾ. ಅಯ್ಯೋ, ನಮ್ಮಂತರ ಬಡವರ ಬದುಕು ನಿಮ್ಮಂತ ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಹೊರಟೋಗಿ. ಇನ್ಮೇಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನಿಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಏನಕ್ಕೆ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಹೇಳಿ ಎಂದು ಅನಾಮಿಕಾ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಶಾರದಾ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಾಳೆ. ಯಜಮಾನ್ರೆ, ನೀವೆಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ನನ್ನ ಸೊಸೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟೋಗಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಕೈ ಮುಗಿತೀನಿ. ಅದಲ್ಲ ಶಾರದಮ್ಮ, ನೀವೀಗೆ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಬದುಕು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಆಪೋಸಿಷನ್ ಪಾರ್ಟಿಯವರು ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನನ್ನನ್ನು ಸರ್ಪಂಚ್ ಪದವಿಯಿಂದ ಇಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊಸೆ, ಇಷ್ಟು ದಿನ ಸಹಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಇನ್ನೊಂದು ವಾರ ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೊಸ ಮನೆ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಸಂಪಾದಿಸ್ಕೊತಾ ಇದೀವಿ. ನಾಡಿದ್ದು ಒಳ್ಳೆ ಮುಹೂರ್ತ ಇದೆ ಅಂತೆ ಪೂಜಾರಿಯವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ದಿನ ಹೊಸ ಮನೆಗಾಗಿ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಆಗುವ ತನಕ ಕವರಿಂದ ಗುಡಾರ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀವಿ ಎಂದು ಅನಾಮಿಕಾ ಹೇಳುತ್ತಲೇ ಸೀತಾಪತಿ ಜೊತೆ ಅತ್ತೆ ಮಾವಂದಿರು, ಮಕ್ಕಳು, ರಮೇಶ್ ಎಲ್ಲರೂ ಸಂತೋಷ ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಸೀತಾಪತಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ನೀನ್ ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಜಾನ ಸೊಸೆ? ಹೌದು ಅತ್ತೆ, ನೆನ್ನೆನೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ದುಡ್ಡು ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ನೋಡ್ದೆ. ನಾವು ಹೊಸ ಮನೆ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ. ಈ ವಿಷಯ ನಂತರ ಹೇಳೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸೀತಾಪತಿ ಬಂದು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡು ಸೊಸೆ, ನಾವು ಕೂಡ ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳುವ ಕನಸು ನಿಜ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಮೇಸ್ತ್ರಿನ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ ರೀ, ನೀವೇ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಇನ್ನು ನಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ? ಮತ್ತೆ ಕೂಲಿಯವರಾದ್ರೂ ಬೇಕಲ್ಲ ಅನಾಮಿಕಾ? ನಾನು ಅತ್ತೆ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೇನ್ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಮೇಸ್ತ್ರಿನ ಕೂಲಿನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಕಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷ ಹೀಗೆ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಇರ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಇರ್ತೀರಾ? ಬೇಡ ಸೊಸೆ, ಬೇಡ. ಈ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಜೀವನ ನಮಗ್ ಬೇಡ. ಆಗ ನಾವೇ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಬೇರೆಯವರ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಸರಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಸರಿ ಅನಾಮಿಕಾ, ನೀನ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಕೆಲಸನ ನಾವೇ ಮಾಡೋಣ ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತನಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ದಿನ ಪೂಜಾರಿಯವರ ಜೊತೆ ಊರಿನಲ್ಲಿರುವ ಮನೆಯ ಖಾಲಿ ಜಾಗದ ಹತ್ರ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಡಿಪಾಯ ಕೂಡ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಶುಭವೇ ನಡೆಯುತ್ತಮ್ಮ ಎಂದು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ದಕ್ಷಿಣೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪೂಜಾರಿ ಹೊರಟು ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ಪ್ರಸಾದ್, ರಮೇಶರು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಕವರಿಂದ ಮನೆ ಕಟ್ಕೋತಾರೆ. ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಲೈಟ್ ಅನ್ನು ಇಡ್ತಾರೆ. ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ಅನ್ನುವ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲರೂ ವರ್ಷ ಕಾಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಅಂದವಾದ ಸ್ವಂತ ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಕೋತಾರೆ. ಆ ಮನೆಯ ಕಡೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅತ್ತೆ ಸೊಸೆಯರು, ತಂದೆ ಮಗ ಎಷ್ಟೋ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾರೆ. ಅತ್ತೆ, ಮಾವಯ್ಯ, ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಈ ಮನೆಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು 2 ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಮರದ ಕೆಳಗೆ 1 ವರ್ಷ ಕವರಲ್ಲಿಟ್ಟೆ. ಇಷ್ಟು ಜಿಪಣಿಯಾಗಿ ವ್ಯವಹರಿಸಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಕೊಟ್ಟೆ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲಮ್ಮ ಸೊಸೆ. ಹೌದು ತಾಯಿ, ನಾವಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದು. ನೀನು, ಮಗ, ಮಕ್ಕಳು ಹೀಗೆ ಎಲ್ರೂ ತೊಂದರೆ ಪಟ್ವಿ, ಕಷ್ಟಪಟ್ವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಅಂದವಾದ ಮನೆ ನಮಗಾಗಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಹೌದು ಮಮ್ಮಿ, ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮಾತ್ರ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ. ಇಷ್ಟು ಕಾಲ ನಮಗೆ ಈ ಮನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಬಹಳ ಜನ ವ್ಯಂಗ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಾಳೆ ನಾವು ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ, ಎಲ್ರನ್ನೂ ಕರೆಸ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಮಗನೇ. ಅತ್ತೆ, ನೀವು ಊರೆಲ್ಲ ತಿರುಗಿ ನಾಳೆ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶವಿದೆ ಅಂತ ಎಲ್ರನ್ನೂ ಕರೀರಿ. ಹಾಗೆ ಸೊಸೆ, ಎಲ್ರನ್ನೂ ಕರಿತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಶಾರದಾ ಮನೆ ಹತ್ರದಿಂದ ಹೊರಟು ತಿಳಿದವರೆಗೆ ಬೊಟ್ಟಿಟ್ಟು ನಾಳೆ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ಇದೆ ಅಂತ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಕರೀತಾಳೆ. ಮಾರನೇ ದಿನ ಪೂಜಾರಿಯವರು ಮಂತ್ರಗಳು ಓದುತ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅತ್ತೆ ಸೊಸೆಯರು, ತಂದೆ ಮಗ, ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರೂ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ರಮೇಶ್, ಅನಾಮಿಕಾ ದಂಪತಿಗಳು ದೇವರ ಫೋಟೋವನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ಹಾಲು ಉಕ್ಕಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಿಕ್ಕ ಹಾಲಿನಿಂದ ಅನಾಮಿಕಾ ಪಾಯಸ ಮಾಡಿ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದವರಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತಾಳೆ. ಹಾಗೆ ಸೊಸೆಯ ಕುಟುಂಬ ಹೊಸ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಜೀವಿಸುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಇಂದಿನ ಕಥೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಆಸಕ್ತಿಕರವಾದ ಕಥೆ ಜೊತೆ ಮತ್ತೆ ಸೇರೋಣ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ವಿರಾಮ. ನಮಸ್ತೆ. 500 కోట్లు కొట్టేసిన అత్తాకోడళ్ళు. అది అర్ధరాత్రి. ఆకాశంలో నిండు చంద్రుడు నడినెత్తి మీదున్నాడు. గజదొంగ నాగరాజు 500 కోట్లున్న 2 సంచుల్ని పట్టుకొని తిమ్మాపూర్ విలేజీ చెరువుగట్టున నిలబడ్డాడు. అతనికి కొంచెం కూడా భయం వేయటం లేదు. ఒక ప్లాన్ ప్రకారంగా బ్యాంకు వాళ్ళని నమ్మించి 500 కోట్లకి టోకరా వేశాను. ఇప్పుడు నన్ను పోలీసులు వెతుకుతున్నారు. వాళ్లకు నేను దొరికినా పర్వాలేదు, కానీ ఈ 500 కోట్లు మాత్రం దొరకకూడదు. ఎలాగైనా ఈ డబ్బుల్ని ఎవరికీ కనబడకుండా, తెలియకుండా దాచిపెట్టాలి. కానీ ఎక్కడ దాచిపెట్టాలి అని దిక్కులు చూస్తూ ఉండగా అతనికి ఒక ఆలోచన వచ్చింది. ఈ చుట్టుపక్కల ఏదైనా పాత బావి ఉంటే వెతకాలి. ఆ పాత బావిలో ఈ 500 కోట్లని భద్రంగా దాచిపెట్టాలి. ముందు పాత బావి ఎక్కడుందో వెతకాలి అని అనుకుంటూ వెన్నెల వెలుగులో గట్టుమీద నుంచి నడుస్తూ అలా ముందుకు వెళ్తున్నాడు. అప్పుడే ఆ ఊళ్ళోకి పోలీస్ వ్యాన్ వచ్చింది. ఎస్ఐ అరవింద్, ఎస్ఐ కిషోర్ 2 కానిస్టేబుల్స్ కారు దిగారు. మనకొచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం
500 కోట్లు కొట్టేసిన గజదొంగ నాగరాజు ఈ ఊళ్ళోనే ఉన్నాడు. ఎలాగైనా మనం వాణ్ణి వెతికి పట్టుకోవాలి. మనం 4 ఉన్నాం, 4 దిక్కులకు వెళ్దాం. ఎలాగైనా నాగరాజుని వెతికి పట్టుకుందాం అని 4 పోలీసులు 4 దిక్కులకు వెళ్తారు. ఈ విషయం తెలియని నాగరాజు ఒక పాత బావి దగ్గర నిలబడ్డాడు. ఇప్పుడతని చేతిలో బ్యాగుల్లేవు. ఈ బావిని బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి, కానీ ఎలా అని ఆలోచిస్తూ ఉండగా అతనికి ఒక ఐడియా వచ్చింది. వెంటనే షర్టు విప్పి ఒక కర్రకి కట్టి ఆ బావి దగ్గర నాటాడు. పోలీసులు నా గురించి వెతకటం ఆపేసిన తర్వాత నేనిక్కడికి వచ్చి ఈ డబ్బుల్ని తీసుకొని ఈ ఊరితో పాటు ఈ దేశాన్నే వదిలి పారిపోతాను అని అనుకొని నాగరాజు ఆ బావి నుంచి బయలుదేరి మట్టి రోడ్డులో నడుచుకుంటూ చుట్టుపక్కల చాలా జాగ్రత్తగా గమనిస్తూ ఏదైనా శబ్దం రాగానే కనబడకుండా చెట్టు చాటున, గట్టు చాటున, పెద్ద పెద్ద రాళ్ల చాటున దాక్కుంటూ చుట్టుపక్కల గమనిస్తూ నెమ్మదిగా ఊళ్ళోకొచ్చాడు. అప్పటికే ఉదయం 5 గంటలు దాటింది. ఎస్ఐ అరవింద్ గజదొంగ నాగరాజు కోసం ఊరంతా వెతికి అలసిపోయి ఊళ్ళో ఒకచోట నీరసంగా నిలబడి ఉన్నాడు. రాత్రి 12 నుంచి 4 పోలీసులం కలిసి ఊరంతా గజదొంగ నాగరాజు కోసం వెతికి అలసిపోయాం. వీడెక్కడెక్కడ తిరుగుతున్నాడో, ఎక్కడెక్కడ దాక్కుంటున్నాడో ఏమాత్రం అర్థం కావటం లేదు అని అనుకుంటూ ఉండగా తన వైపు నడుచుకుంటూ వస్తున్న నాగరాజు కనిపించాడు. ఎస్ఐ అరవింద్ క్షణం కూడా ఆలస్యం చేయకుండా గన్ను తీసి గురిపెట్టాడు. దొంగ నాగరాజు ఎస్ఐ అరవింద్ను చూశాడు. వెంటనే అక్కడ్నుంచి పారిపోవటం మొదలుపెట్టాడు. ఎస్ఐ అరవింద్ అది చూసి షూట్ చేశాడు. నాగరాజు బుల్లెట్ నుంచి తప్పించుకొని ముందుకు పరిగెడుతున్నాడు. ఇప్పుడు నేను ఎక్కడికి పారిపోవాలి? ఎక్కడ దాక్కోవాలి? ఏదైనా ఇంట్లోకి వెళ్ళి దాక్కుందామంటే ఏ ఇంటి డోరు తెరిచిలేదు. ఈ పోలీసులు నన్ను వదిలేలా లేరు అని అనుకుంటూ వెళ్తుంటే ఒక ఇంటి తలుపు తెరిచి ఉంది. ఆ ఇంటి కోడలు అనామిక ఇంటి ముందు ముగ్గేస్తూ ఉంటుంది. అత్తగారు శారద కిచెన్లో వేడివేడిగా టీ పెడుతుంది. నాగరాజు క్షణం కూడా ఆలస్యం చేయకుండా శారద ఇంట్లోకి దూరాడు. అప్పుడే ఎస్ఐ అరవింద్ అనామిక ఇంటికొచ్చాడు. అనామిక ఎస్ఐని చూసి కంగారుతో, అత్తయ్య తొందరగా రండి, మన ఇంటికి పోలీసులు వచ్చారు అని గట్టిగా అరిచింది. కిచెన్లో ఉన్న శారద ఆ మాట విని పరుగున బయటకొచ్చింది. కంగారు పడకండి, మేమొక బ్యాంకు దొంగను వెతుకుతూ ఇలా వచ్చాం. 500 కోట్లు కొట్టేశాడు. మీరు అతన్ని చూశారా? ఆ మాటకి శారద ఆశ్చర్యంగా, ఏమిటి సారు, 500 కోట్లు కొట్టేశాడా? అట్టాంటి దొంగ మా ఇంటికి ఎందుకొస్తాడు? లేదు సార్, మేమెవరినీ చూడలేదు, ఎవరు ఇటువైపు రాలేదు సార్, మమ్మల్ని నమ్మండి. అవును సారు, మమ్మల్ని నమ్మండి, ఇటువైపు ఎవరు రాలేదు. ఇలా చూడండి, నేను ఒకసారి మీ ఇల్లు చెక్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను. సార్, అసలే మాది పరువు గల కుటుంబం, ఎవరైనా చూస్తే బాగుండదు. ఒక నిమిషం సారు, ఇల్లు అంత చందరవందరగా ఉంది. ఉండనివ్వండి, నేను ఇలా వెళ్ళి అలా చెక్ చేసి వస్తాను. కావాలంటే నాతో పాటు మీరు కూడా ఇంట్లోకి రండి, మీ బెడ్రూమ్లో కూర్చోండి. సరే సారు. అత్తాకోడళ్ళు బెడ్రూమ్లోకి వెళ్లారు. ఎస్ఐ అరవింద్ హాల్లో చూస్తూ ఉంటాడు. దొంగ బాబు, బెడ్ కింద నుంచి బయటికి రా. అనామిక ఆ మాట విని షాక్ అవుతుంది. నాగరాజు వాళ్ల ముందు నిలబడ్డాడు. అత్తయ్య, పోలీసులు పిలవండి. కోళ్ళ, నువ్వు ఒక నిమిషం ఆగు. దొంగ బాబు, నువ్వు చెప్పు పోలీసులకి. వద్దొద్దు, పోలీసులకి నన్ను పట్టించొద్దు. నేను కొట్టేసిన 500 కోట్లని మనం పంచుకుందాం. నన్ను పోలీసులకు పట్టించకండి. సరే, ఆ 500 కోట్లు ఎక్కడున్నాయి? చెప్పిన తర్వాత నన్ను పట్టిస్తే? నువ్వు నమ్మవు కదా. కోళ్ళ, వెళ్ళి పోలీసులు పిలవ్వే. ఇప్పుడే పిలుస్తానత్తయ్య అని అనామిక అక్కడి నుంచి వెళ్లబోతూ ఉండగా, వద్దు, ఎక్కడ దాచిపెట్టానో చెప్తాను, నన్ను మాత్రం పోలీసులకు అప్పగించకండి. నాగరాజు ఆ 500 కోట్లు దాచిపెట్టిన పాత బావి గురించి చెప్తాడు. అంతే, శారద పిడికిలి బిగించి నాగరాజు తల మీద గట్టిగా కొట్టింది. అంతే, నాగరాజు స్పృహ తప్పాడు. ఎస్ఐ అరవింద్ వచ్చి నాగరాజుని అరెస్ట్ చేశాడు. థ్యాంక్ యూ తల్లి అని చెప్పి తీసుకువెళ్ళిపోతాడు. ఏం చేస్తున్నారత్తయ్య? కోళ్ళ, దొంగ నుంచి 500 కోట్లు మనం కొట్టేసి మనం చేద్దామనుకున్న మానవ సేవని కొంచెం కాకుండా భారీ మొత్తంలో చేద్దాం. ఏమంటావు కోళ్ళ? నాకు కొంచెం అర్థమయ్యేలా చెప్పండి అత్తయ్య. కోళ్ళ, ఇప్పుడు మన దగ్గర డబ్బులతో కొంత డబ్బును ఖర్చు పెట్టి పేదవాళ్ళకి, అనాథలకి, చదువుకోవాలని ఆశపడుతున్న వాళ్ళకి సహాయం చేశాం కదా. అది కూడా పూర్తిగా కాదు కదా, కొంచెం చేసుకుంటా వస్తాను. అదే ఈ దొంగ కొట్టేసిన 500 కోట్లని మనం కొట్టేశామనుకో, ఇట్లాంటి మంచి పనులకు వాడుకోవచ్చు.
మనకొచ్చే పుణ్యం పక్కన పెడితే చాలా మంది జీవితాలు బాగుపడతాయి కదా. ఒకసారి నువ్వే ఆలోచించుకోవాలా. మీ ఆలోచన బాగుంది అత్తయ్య, కానీ మావికి ఆయనకి తెలిస్తే నేను చెప్పను, నువ్వు చెప్పమాక. తన పేరు చెప్పుకోలేని మనసున్న మంచి మనిషి ఈ డబ్బులు ఇచ్చడని చెబుదాం కోళ్ళ. సరే అత్తయ్య. అలా అత్తాకోడళ్ళు మాట్లాడుకుంటూ ఉండగా వాకింగ్ కని వెళ్లిన ప్రసాదు రమేష్ ఇంటికొచ్చారు. సోఫాలో కూర్చున్నారు. చూసావా బాబు, అత్తాకోడళ్ళు ఇంటి తలుపు తెరిచిపెట్టి ఎక్కడో పని చేసుకుంటున్నారు. తలుపులు వేసుకోమని ఎన్నిసార్లు చెప్పినా వినిపించుకోరు. అనామిక, అమ్మా అని రమేష్ ఇద్దరినీ గట్టిగా పిలిచాడు. బెడ్రూంలో ఉన్న అత్తాకోడళ్ళు ఆ మాటలు విని బెడ్రూంలో నుంచి హాల్లోకొచ్చారు. ఇంటి తలుపులు తెరిచి పనులు చేసుకోవద్దని మీకెన్నిసార్లు చెప్పాలి? సరేలేండి, ఏదో హడావుల్లో మర్చిపోయాము. మీరు స్నానం చేసి రండి, విడివే టిఫిన్ చేసి పెడదాం, తినేసి ఆఫీసులకు వెళ్ళిపోదురు గాని. ప్రసాదు రమేష్లు లోపలికి వెళ్లారు. కోళ్ళ, తండ్రి కొడుకులు ఆఫీసుకి వెళ్ళిపోగానే మన పాత బావి దగ్గరికి వెళ్ళొద్దాం. సరే అత్తయ్య. శారద కిచెన్లోకి వెళ్ళింది. అనామిక తలుపులు వేసి కిచెన్లోకి వెళ్ళింది. అలా సమయం గడుస్తూ ఉంటుంది. రమేషు ప్రసాదులు టిఫిన్ చేసి ఆఫీసులకి వెళ్ళిపోయారు. అత్తాకోడళ్ళు ఆ దొంగ చెప్పిన పాత బావి దగ్గరికి వచ్చారు. దొంగ చెప్పినట్టు ఆ బావి దగ్గర షర్టు ఒక కర్రకి కట్టేసి ఉంది. అత్తయ్య, ఆ దొంగ చెప్పిన పాత బావి ఇదే. అవును కోళ్ళ, ఇక ఆలస్యం చేయకుండా బావిలోకి దిగి 500 కోట్లున్న సంచుల్ని తీసుకుందాం పద. ఇద్దరం పోతే కష్టం కదా, నేను ఇక్కడే ఉంటాను అత్తయ్య, మీరు వెళ్ళి తీసుకుని రండి. సరేలే కోళ్ళ, వచ్చే వాళ్ళని పోయి వాళ్ళని చూస్తా ఉండు. అనామిక దిక్కులు చూస్తూ ఉంటుంది. ఆఫీసుల్లో రమేషు ప్రసాదులు వర్క్ చేసుకుంటూ ఉంటారు. ఇలా సమయం గడుస్తూ ఉంటుంది. పాత బావి దగ్గర అత్తాకోడళ్ళు 500 కోట్లున్న బ్యాగుల్ని చూసుకుంటూ మురిసిపోతూ ఉంటారు. అత్తయ్య, మనం ఇక్కడ ఉండడం అంత మంచిది కాదు, ఇంటికి వెళ్ళిపోదాం. అవును కోళ్ళ, ఎవరైనా చూస్తే అసలుకి మోసం వచ్చుద్ది అని అత్తాకోడళ్ళు ఆ బ్యాగుల్ని నెత్తిన పెట్టుకుని ఇంటికొచ్చారు. తండ్రి కొడుకులకి తెలియకుండా ఆ డబ్బుల్ని అనాథాశ్రమాలకు, పేదపిల్లలకు పంచుతూ ఉంటారు. స్వచ్ఛమైన ఆహారం పెట్టిస్తూ ఉంటారు. అందరూ అత్తాకోడలని మెచ్చుకుంటూ ఉంటారు. ఒక రోజున అనామిక పేపర్ పట్టుకుని హాల్లో కూర్చున్న అత్తగారు శారద దగ్గరికి వచ్చింది. అత్తయ్య, ఈరోజు పేపర్ చూసారా? ఏమైంది కోళ్ళ? ఒక పేదమ్మాయి ఇంటర్ మంచి మార్కులతో పాస్ అయింది. డాక్టర్ అవ్వాలని కోరికగా ఉందంట. పెద్ద డాక్టర్ అయ్యాక పేదవాళ్ళకి సేవ చేయాలనుకుంటుంది. ఎంతకీ మనం చేయాల్సిన సహాయం ఏమిటి? సరస్వతి తల్లి కరుణించినా ధనలక్ష్మి దగ్గరికి రానివ్వడం లేదత్తయ్య. సరే కోళ్ళ, ఆ ధనలక్ష్మిని మనం తీసుకెళ్దాం. ఆ పేదమ్మాయిని డాక్టర్ని చేద్దాం. వివరాలు తెలుసుకో, మనం వెళ్ళి పర్సనల్గా కలిసి చేతనైన సహాయం చేసి వద్దాం. అలాగే అత్తయ్య. అనామిక ఫోన్ చేసి అడ్రస్ తెలుసుకుంటుంది. మరుసటి రోజున అత్తాకోడళ్ళు ఆ పేద అమ్మాయి దగ్గరికి వెళ్తారు. ఆ అమ్మాయి అమ్మా నాన్నలతో మాట్లాడతారు. వాళ్ళు ఒప్పుకుంటారు. ఇలా రోజులు గడుస్తూ ఉంటాయి. 500 కోట్ల రూపాయల్ని కొట్టేసిన అత్తాకోడళ్ళిద్దరూ ఆ డబ్బుల్ని మంచి మంచి పనుల కోసం వాడుతూ ఉంటారు. మంచి పేరుని తెచ్చుకుంటారు.